टाक पै गए, अजे रहमतां तेरियां छाइयां ना। एक पल जे जुल्फां हटा देवें, बिट बिट तक दा कुल संसार रह जे भाई दे हत्थ विच सिंक पड़िया, बांग मुल्लां दे संग विचकार रह जे, पंडित हुरां दा रह जे सिंदूर घुलिया, जाम सूफी दा होया तैयार रह जाए, कलम टह पे हथों फिलासफर दी, मुनकर तक दा तेरी निहार रह जाए। एक पल जे खुला दीदार दे दें, साडा नित दा रेड़का चुक जावे, तेरी जुल्फ दा सांझा प्यार होवे, झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे, झगड़ा मंदिर मसीत दा मुक जावे। क्लासिक टाइम यूसुफ पंजाबी दा खालिस खलूस भरिया, चावां भरिया, रीझां भरिया, मुहब्बतां भरिया, खुशबू भरिया सलाम कबूल करो आस सच्चे साईं कोलों, जिथे भी होगे खैरी सलामती ओदी अमान विच हसदे वसदे रवो। जेड़े सज्जन मित्र प्यारे राह विच रस्ते विच अपनी मंजिल वल जा रहे ने, परवरदिगार अपनी अमान विच उन्हां नूं उन्हां दी मंजिल दी तरफ पढ़ाए, और जेड़े सज्जन मित्र प्यारे अपने प्यारिਆਂ नूं सिखदे पए ने, उन्हां दी राह पे वेखदे ने, उडीकदे पए ने, उन्हां नूं उन्हां दे प्यारे मिलाए। कुल दा भला ते कुल दी खैर। अज कुछ देर पहले हवा चली, झक्खड़ सी, मिट्टी सी, नाल ही ठंडी ठंडी हवा, फिर मिट्टी दी खुशबू उस हवा विच, फिर हल्कियां हल्कियां कणियां, ते इहदे विच उडीक वध जांदी है अपने प्यारे प्रीतम दी। कोई ऐसा होवे जिहड़ा कोल बह के गल्लां करे, गल्लां सुणावे, दिल दीयां गल्लां, कुछ ऐसियां गल्लां जिहड़ियां गल्लां असीं सुनना चाहते हैं। कदी कदी साडा जी करदा है ना कि असीं कुछ ऐसियां गल्लां सुणीए, अपनी मर्जी दीयां गल्लां सुणीए, ते जिहड़े मर्जी दीयां गल्लां सुनना चाहते ने या अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ उडीक रहे ने, ते ओह नहीं आए और वो गल्लां नहीं सुनाईयां गईयां, ते फिर मेरा ख्याल है कि एक असीं ऐसा रंग सुनने आ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਡ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ਨਾ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ फुहार पै रही है, खुशबू है, एक मतलब उस वेले दा पसंदीदा तरीन या फेवरेट मौसम है, लेकिन तुसी किसी ऐसे मामले विच मुब्तला हो जिहड़ा कि तुहानूं दुखी जिन्हें किया होया, फिर मेरा ख्याल है कि वो मौसम कोई अहमियत नहीं रखता। वो बाहर दा मौसम तुहाडे ते कतन असरअंदाज नहीं हो सकता। हाँ, तुहानूं नहीं पता तुसी उदास हो, तुहानूं वैसे ही एक मौसम जिवें हुण गर्मी सी बहुत ज़्यादा पिछले 3-4 दिनों तो बहुत ज़्यादा, तो असी गर्मी का करके परेशान सा, उहदा तोड़ आ गया कि जनाब ठंडी हवा आ गई, बरसात आ गई। ये तो एक कुदरती अमर है, कुदरती इफैक्ट है कि वो साडा मिजाज ते मूड चेंज होना सी। लेकिन कदी कदी यह हुंदा कि अणजाणी जी कोई ऐसी गल हुंदी है जिहड़ी सानूं अंदरों अंदर चोमदी रहिंदी है, सानूं नहीं पता हुंदा वो गल की है, वो मामला की है, लेकिन असी परेशान जरूर होंगे हैं। फिर उस अनजानी जिहड़ी परेशानी है उहदे ते बाहर दा मौसम जरूर अंदर दा जिहड़ा अनजाणिया एक खौफ है, अनजाणिया जिहा एक मामला है, अनजाणी जी एक उदासी है, उहदे ते बाहर दा मौसम बहुत असरअंदाज हुंदा है। जे अच्छा मौसम है तो तुहाडा मिजाज बदल जांदा उहदे नाल। कदी कदी यह हुंदा है कि अंदर दे मौसम ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਰਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਰਾਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਛਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਖਿੜ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਜਿਹੀ ਛਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਝੁੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਲਾਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਦਾਰੀ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੂਹਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਜਣਾ ਰਾਹ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹਾਰੀਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਣਗੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਕਮਾਲ ਗਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਸੁਰ ਲੈ ਤਾਰ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਏਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਰਬ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉਕਤਾਹਟ ਦਾ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਘੰਟਿਆਂ ਬੈਠੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਓਪਰਾਪਨ ਜਾਂ ਉਕਤਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਲ ਬਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਮਲਾਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤ ਸੱਜਣਾ ਰਾਹ ਤੇਰਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਔਰ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਕੇ, ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਦੱਸਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਦਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੌਂਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਆਹਾ ਇਹ ਫਲਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ, ਫਲਾਂ ਵੇਖੀ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਰੂਹ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਖਿੜ ਪੈਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਜਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਆ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ ਕਈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਡੀਕ ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੱਜਣ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦਾ ਮਿਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੰਗ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ, ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦਾ,
इश्क पढ़ावे गल्लां पुट्ठियां ते सिद्धियां, इस स्कूलों कदी होण ना छुट्टियां। अच्छा, आशिक वैसे जिस दिन छुट्टी होवे उस दिन उन्हां दी फौतगी हुंदी है। यानी आशिक ते कदी इश्क तो छुट्टी नहीं ना चाहता, यानी कि खुदा ना खास्ता जिस दिन ओहदा एक साथ छुट्टिया ते ओहदे वास्ते ते ओह खत्म हो गया। सो अज मैं एक सुन रहा सा मैडम दा गीत, चढ़ चढ़ चन्ना घर वेड़े विच लोवे, अज मेरे हंझुआं च तू भी मुख धोवे। ते कदी कदी इस तरह होंदा है, अंदर दी जिहड़ी बरसात है वो बहुत सारा गर्द गुबार जिहड़ा है उहनूं धो दिंदी है, मंजर बड़ा साफ हो जाता है, बड़ा हौला जिहा हो जाता है। कदी कदी ना असीं वेखने आ जिवें बारिश ना होई होवे ते विचारे दरख्तां दा भी मुख जिहड़ा ना ਉਹ ਧੁੰਦਲਾਇਆ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਧੂੜ ਪਈ ਹੈ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਥਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਧੁੱਦਲ ਮਿੱਟੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੱਦਲ ਵਸਦੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੱਪੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਰੰਗ ਧੁੱਪੇ ਧੁੱਪੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਜਲੇ ਉਜਲੇ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਣ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਏ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਫਸੀਆਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ, ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਤੋਤਾ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨੌਰ ਨੇ ਛੁਪਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਗੱਡਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਲ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਜਨੌਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਨਸ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਨਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਤਮਾਮ ਤਰ ਮਜ਼ਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਕੂਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਕੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਨਸ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।
ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨਸ ਦਾ ਔਰ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਸਬਕ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਔਰ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੂਹਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਣੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਸਖਾ ਕੀਮੀਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਪੂਰੇ ਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ, ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਸੁਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਚੜ ਚੜ ਚੰਨਾ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਵੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੀਕਰ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਛਲਾਵਿਆ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਵੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਨਾਹ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸਨ, ਫਨਕਾਰ ਸਨ, ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗਾਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50, 60, 70 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ, ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਨੇ, ਨਰੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗਾਣੇ ਕੋਈ ਉਹਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਅਕਸਰ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਜਾਦ ਅਕਬਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। उम्मीद है कि सारे साढ़े प्यारे पंजाबी सुनने वाले सारे खुश होंगे, मौसम का मजा ले रहे। थोड़ा हटवा जहा बड़े देर बाद, सोना जहा, एक बल्कि पवित्र जहा, बड़ा एक पाकीज़ा जहा है, धुप के जिवें कहंदे धुप के पाक हो गया, एहसास दी एक वाशना परुचा जहा। ਸਾਰੇ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉਹ ਸਲਾਮ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਨਿੱਕਾ ਅੰਸਾਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਕਰਬਾੜ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਮੇਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਕਿ ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ ਬਦੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਮੰਜਾ ਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਧੁੱਪ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਖਾਲਿਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹੱਕ ਮੌਜੂਦ, ਸਦਾ ਮੌਜੂਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਨ ਦਾ ਕਿ ਚੜ ਚੜ ਚੰਨਾ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਵੇ, ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਜੀਬ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਅਟਕਾਂ ਸਨ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹਯਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉੱਤੋਂ, ਕਦੀ ਉੱਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਗਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਦਾਸ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਦਿਲ ਵੇੜੀ ਦੀ ਲੋ ਮੰਗਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਚੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਚੰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵੇੜੇ 'ਚ ਲੋ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਲੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਲੋ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਹਿਰੂਮੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਖਣਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਲੋ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਲੋ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੇੜ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੂਸੀਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਗਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਨਜਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਪੀਰ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਦਦ। ਸਲਾਮਤ ਰਵੋ, ਖੁਸ਼ ਰਵੋ, ਆਬਾਦ ਰਵੋ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਛਲਾਵਾ, ਹੁਣ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਅਗਰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਟਾਈਮ, ਜਦ ਕਿ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 240 ਗਾਣੇ ਨੇ। 240 ਕਿੱਥੇ ਤੇ 2,500 350 ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਤ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਸਰ ਨਿਗਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ 20, 25, 30 ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20, 25 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਵਾਰਡ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਇੰਨੇ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੇ 20, 25 ਅੱਖਰ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਵਰਤੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੂ। ਦੇਖੋ ਸੰਭਾਲੂ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲੂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸੰਭਾਲੂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਭਾਲੂ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਭਾਲੂ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਇਹ 25-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਚੈਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਚ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਪਿਲਾਕ ਦੀ 6 ਜਿਲਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 1,000 ਦਾ ਇੱਕ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਔਰ 6,000 ਉਹਦੇ ਪੰਨੇ ਨੇ, ਪੇजेस ਨੇ, ਤੇ 6 ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਲੀਅਮ ਨੇ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਓ।
ਉਹਦਾ ਸੰਭਾਲੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਸੰਭਾਲੂ। ਔਰ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੈ ਸੰਭਾਲੂ ਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਫਿਰ ਆਪ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਹੈਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿਲਦਾਰ ਟੋਗਰ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਾਗਣ ਡਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਖਤਰਨਾਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੀਕਰ। ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, मौला खुश रखे, मौसम बड़ा खतरनाक है, अल्लाह खैर करे। करेले फ्राई होंदे होण तो ओदी जेहड़ी है खुशबू, हां जी, हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह है शाह जी। अच्छा शाह जी, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਗੋ ਹੂੰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੇਲੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਇਹ ਬੜਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਦੀਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਦੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖੇ ਮੋਇਆ ਅਥਰੂ, ਹਾਏ ਪਲਕਾਂ ਤੀਕ ਨਾ ਪੜ ਸਕਿਆ, ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖੇ ਮੋਇਆ ਅਥਰੂ, ਪਲਕਾਂ ਤੀਕ ਨਾ ਪੜ ਸਕਿਆ। ਇਸੇ ਚੰਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਨਾ ਪੜ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸਾਡਾ ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੜ ਸਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੀਕ ਨਾ ਪੜ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਆਪ ਹੰਡਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਹੰਡਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਹੰਡਾਵੇ। ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਖਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਖਰੇ ਕੀ ਪਾਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਖਰੇ ਕੀ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੀਏ, ਆਏ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੁੱਪ ਰਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਸਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੀ, ਇਸ ਗੱਪਸ਼ਪ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अज तो बहुत अच्छी जनाब गल्लां कर रहे हो मैडम, ते अज तो कमाल कर रहे हो, गीत सुनाया तुसी। अच्छा जी। हाँ जी हाँ जी, बहुत मजा आया जनाब। ये मौसीकी सर ये जिन्नी बार सुनो उन्नी तो मजा आंदा है। ते तुसी अपना नाम ही दस दियो। जनाब मैं गुलाम रसूल गल कर रहा वा, अतरी लेमन तो लाहौर तो। अच्छा ठीक हो गया, वधिया हो गया। साडे कोई दोस्त सुन रहे ने, उन्हां सारियां नूं सलाम। हाँ हाँ वालेकुम सलाम। ते साडा इक गीत है जनाब, प्यार दा कोई रोग ना लावे। अच्छा। दिलां दे सौदे फिल्म दा गाना है। अच्छा। ते अगर तुहानूं सुना दईए तेरा प्यार सी मेरा पहरेदार, सुनिया कादर शगन साहब दी मौसीकी और मैडम नूर जान दी आवाज है जनाब। बड़ी मेहरबानी जनाब, सुना दियो। मेहरबानी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। रब रखा। लो जी अपने शाह जी गुलाम रसूल साहब हैं जी, क्या बात है। ते साडे नाल सज्जन मित्र प्यारे की फरमा रहे, ਅਸੀਂ सुनना चाह रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी कह रहा मोहब्बत जी, मोहब्बत बाबियो। मैं जी फरीद बाबा जी कर रहे हैं, जिला बाबनगर। बिस्मिल्लाह जी आया जी, जी आया बाबियो। बिस्मिल्लाह शाह जी होरां नूं फकीर याली मदद जी जी मौला जी मदद। अच्छा किबला गाई एक इल्तिजा है तुहाडे अगे हाथ जोड़ के। जी बिस्मिल्लाह हुक्म। ए जेड़ा मैडम दा अगे गाना सुनाया जी। हां हां,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਿਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਤਾਰ ਛਿੜ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਖੈਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਲੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੰਨ ਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦੀ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਲਓ ਜੀ, ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੀਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੀਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਦਰਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ, ਜੀਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। और ये सारियां ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਾਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸਲ ਮਿਲਾਪ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਸ਼ਨਾਈ ਹੋਣੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जनाब की हाल है, ठीक ठाक हो? कौन साहब गल कर रहे हैं? अच्छा चलो, पहले भी बाबे गाने सुना रहे हैं ना, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਗਾਣਾ। अच्छा ਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਲਾ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਓਕੇ ਰੱਬ ਰੱਖ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜਨਾਬ ਅਲੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਨਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਾਣਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਪਿਆਰਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇਹ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉੱਠੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਲ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮਲਕ ਖਾਦਮ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਨਵੀਰ ਨਕਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਫਰਦੋਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋ ਨਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਗੋਟੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਲਾੜਾ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਫੱਬੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਸੱਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ। ਚੁੰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਗੋਟੇ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮਿਲਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਸਨ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਆਹੋ
बड़ा सोहना प्रोग्राम चल रहा है, मैं क्या यार मैं भी साथ पा ही जी। बहुत मेहरबानी मलिक साहब, सलामत रहो, खुश रहो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह जनाब, मेजर साहब की हाल है, ठीक ठाक हो? ठीक हो जनाब, मेहरबानी, शुक्रिया सर। अज इब्तदा ही बड़ी खूबसूरत की गई। हाँ हाँ, दो चीज़ां नूं यकजा कर दिता गया, हाँ हाँ, मौसम नूं ते गल नूं समझण दी। हाँ हाँ, कला होवे, राइटर होवे, शायर होवे, अदीब होवे, गुलूकार होवे, मौसीकार होवे, हाँ हाँ, उन्हां सारिआं नूं ना इक्को गठरी च बन दिता। हाँ, मेरे ख्याल है कि इन्हां दा इकट्ठे होना बहुत जरूरी है जी। हाँ इक्को गठरी च बन दिता। हाँ, ते एक बहुत खूबसूरत गल जी तुहाडी जे ने बड़ी अपील की जी जी, जे तुसीं गुफ्तगू कर रहे थे शाह साहब नाल, हाँ हाँ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की कि वजह की है कि अज दे गाने जिन्ने भी ने, जिन्नी मौसीकी है या गाने ने, उन्हां दी मुद्दत बड़ी घट है। हाँ जी, कोई 2-3 घंटे चलदा है, कोई महीना चलदा है, कोई 2 महीने चलदा है, और बाद गुमनाम हो जाता है। जद कि मैडम दे गाए हुए, फरीदा खानम दे गाए हुए, बलकीत खानम दे गाए हुए, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਖੂਬੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਲਜ਼ਤ ਜਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਬਿਲकुल सही। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 48 ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ, 50 ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲੁਤਫ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲकुल सही है ਸਰ। ਗਾਲਬਨ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੇ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਪੁੰਗਰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਲਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਰਾਹ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਅੱਡੇ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੁਣਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਓ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਦੇ ਆ। 20-25 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕੌਣ ਜੀ? ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਪਲੇਸ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਪਣਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਾ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਸਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੀਆਂ, ਅਸਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮਤ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਰ ਐਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕ ਹੋ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਰਸ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾਰਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਸ ਹੋ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਲੱਭਨੇ ਪਏ ਸਰ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਲੱਭਦੇ ਸਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਹੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕਨੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਦਾਣਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਨਾਬ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਨੇ ਆ, ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਜਾਈਏ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਵੇਖਨੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह रखा साहब, तुसी वैसे लाहौर दे रहन वाले हो? रेडियो बंद कर लवो ते मेरे ख्याल फिर गल। अच्छा, ते तुसी लाहौर दे रहन वाले हो? जी सर। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ अल्लाह रखा, ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਲੈਣੇ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ। ਕੁਝ ਸਾਨਤੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਸਰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ। ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਣੇ ਜਨਾਬ, ਸੁਣਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਓਕੇ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सत बिस्मिल्लाह जी। जी रफीक अंसारी बोल रहे जी, बेटियां रोड तो। जी बिस्मिल्लाह जनाब, खैर होवे तुहाडी। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਕੂਕੁल्ला ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਹਕੂਕੁਲ ਆਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਸਰਕਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹਕੂਕੁਲ ਆਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨੀ ਲੱਭਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ, ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ, ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਕੁੰਤੁ ਮੌਲਾ ਫਹਾਜ਼ਾ ਅਲੀਉਲ ਮੌਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸका मैं मौला उसका अली मौला। बिल्कुल सही है। ਅੱਛਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਬੜੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਦੇ ਟੀਮ ਅਗਰ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣ ਕਿਵੇਂ ਦਿਆ ਵੀ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤਵੱਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਜਨਾਬ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, खुश रहो, आबाद रहो। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अच्छा शाह जी, तेरा प्यार सी मेरा पहरेदार सुनिया। और कादर शगन साहब साडे बड़े प्यारे ने, उन्होंने मौसीकी तेरा प्यार सी मेरा ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸੁਣੀਏ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਬੇ ਮਹਿਰਮ ਦੇ। ਜੀ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਜਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੇਖਨੇ ਆ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, की हाल है जी? नाहीद गल कर रही हूं जी। बिस्मिल्लाह जी। आया नु ते हसबे मामूल उत्थों ही है जी, कनाडा तो। ठीक हो गया, मैं कहने लगा सा नाल दस दियो।
जी हाँ। अच्छा, ये थोड़ी देर पहले सी जी 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 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਿਸਨਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ, ਸਭ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਕ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਚਾਰੇ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰਫ ਘਰ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਲਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਆਏ ਆਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਮਹਿਰਮ ਦਾ ਗੀਤ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੜ ਚੜ ਚੰਨਾ ਘਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਵੇ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹੰਝੂਆਂ 'ਚ ਤੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਾਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬੁੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲੋ, ਕਤਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਨਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ। ਬਲਕਿ ਕੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਹਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮੂਦਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਵੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਸਮਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨਸੈਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਵੇਂ 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਜਾਓ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਮੈਂ 10 ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖੋ। ਔਰ ਉਹ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਸੀ ਹੱਥ ਚ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਤਫਾਕਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਾਈਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਪੌਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਜਿਕ ਹੀ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਬੜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਉਸ ਲਈ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਵੇੜ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸ਼ਰਬਤੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਹਾਂ, ਸ਼ੋਰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਬਤੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਪਿਛਲੇ ਰੌਲੇ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ अस्सलाम। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਤੇ ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਪੂਰ
ਚੜੀ ਜਵਾਨੀ 12-1 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹੀਣ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਪੂਰ ਤਾਕਤ ਚ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਬਤੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਐਮ ਤੱਕਾ ਨਾ ਹੀ ਲਾਓ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ FM 95 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੁੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਜੀ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕਦਮ ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਟਾਈਮ ਚ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਰਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਖ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੜਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਰਮੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਹੋਏ ਨਾ, ਫੇਰ ਐਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੱਥਾ ਫਿਰ ਸਾਵਾਂ ਲਾਏ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਸਾਵਾਂ ਮਾੜੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਦਬਕਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਬਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਬਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਵੇਂ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਖਾਲਿਦ ਅਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਵਾਂ ਮੱਥਾ। ਵੈਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਕਿ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਅਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਟਿਕਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਵਰਗੀ ਖਾਲਿਦ ਅਰਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਪਣਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮੁਤਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਵਨ, ਬੜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਤਾਲਿਆ, ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੋਲਾਂ। ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੁਤਾਲਿਆਤੀ ਇਲਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲੱਭਦਾ, ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾਤੀ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਿਹਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਝੁੱਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਠੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਪੈਦਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾਤੀ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ 2। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਤਲਾ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸਾਤ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬੋਲਿਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੌੜੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਛੋਟੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਡ ਵਰਤੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੁਛ ਅੱਖੋਂ ਕੁਛ ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ। ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਪਾਏ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਊਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸ਼ਊਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁਤਾਲਿਆਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਰੜਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਰੁਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਬਣਦਾ। ਵਰਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਹਰ ਸਤ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ। ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਤਾਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਕੀਟਸ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹਾਂ ਜੌਨ ਉਹਦਾ, ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਸਵਰਗੀ ਖਾਲਿਦ ਰਹਿਮਾਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖਣੀ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਤੋਂ ਛਿਲਤਰ ਲੱਥੀ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਹੀਦ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਝ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ੈ ਹੈ। ਸੌਰੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹੋ। ਦੇਖੋ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਤਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਰਦੂ ਚ ਉਤਰਨ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਖਿਆਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਇਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਉਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹਨ ਨਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਸਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਗਾਲਿਬ ਦਾ,
ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਲਿਬ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਕਸੂਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ, ਤੇ ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦੀਨ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਲਹਾਮੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਇਲਹਾਮੀ ਤਰਜਮਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾ ਕਿ ਇਲਹਾਮੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਐਸੇ ਗੱਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆਸਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉਨੀ ਖੂਬ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੂਫੀ ਤਬਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਰਕੀਬ ਕੁਰਾ ਪਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ। ਹਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਮਿਲੀ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਦੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ तो है ना मेरे आगे दुनिया मेरे आगे दरिया मेरे आगे मेरे पीछे, तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵੀ ਨੱਕ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਟੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਦਰਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵੀ ਨੱਕ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਟੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਅਤ ਕਿਸਕਾ ਹੈ, ਸ਼ੌਕੀਅਤ ਤਹਿਰੀਰ ਕਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੈ ਪੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਚਿੱਤਰ ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਖਣ ਗੁੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ ਸਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚਿੱਤਰ ਚੀਕਦਾ ਹੈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਖਣ ਗੁੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰੀਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਤਰਜਮੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿਆਰ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਚ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆਗੇ ਤੇ ਰਾਵੀ ਨੱਕ ਲਕੀਰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਗੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੱਕ ਲਕੀਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨੱਕ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਟੁਰਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਮੇਰੇ ਆਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਨੱਕ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਟੁਰਦਾ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਲਾਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇਕ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਲੋ ਜੀ, ਨਾਹਿਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਅ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਰੰਗ ਅਮਜਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵੇਂ। ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜੀ। ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮਾਣਨੇ ਆ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਨਾਬ ਸੱਜਾਦ ਅਕਬਰ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੇਲਾ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 2 ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸਿਕ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਾਇਤ ਕਰੋ 2 ਸ਼ੇਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਲਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਦੇ 2 ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਖਤ ਸਤਾਰਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ। ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆਇਆ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਵਾਦ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੜ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੋਬਤ ਬਾਕੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵੇਲਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਸਾਵਾਂ ਕੀਤੀ ਵਫਾ ਰਵੇਗਾ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਿਕਰ ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਸੂਹੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤਿਕਰ ਆਪਣੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।